वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल देखने वाली सारी संगत सारे दर्शक इस गल तो भली भांति जाणू ने कि एक बाणी चैनल दे राही जिथे आपां गुरु घरां दे दर्शन गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन तुहानूं करवाउंदे आ, नाल ही असीं अपना फर्ज समझदे होए सिख जगत दे विच सिख समाज दे विच हुंदियां सरगर्मियां तो भी तुहानूं समय समय ते जाणू करवाउने आ, क्योंकि एक बाणी चैनल दे राही कोई भी शख्सियत जिहड़ी सिख समाज दे नाल जुड़ी किसी भी पक्ष नूं लैके किसी भी गल नूं लैके अगर अपने विचार रखते ने तो आप एक बाणी चैनल दे राही हर एक दे जिहड़े विचार ने वो तुहाडे ताईं पहुँचाउने आ। ते अज जिवें तुसीं जानदे हो एक बाणी चैनल दे नाल जुड़ी सारी संगत सारे दर्शक ही इस गल तो जानते हैं कि एक बाणी चैनल की जिहड़ी टीम है वो श्री अमृतसर साहिब श्री दरबार साहिब आपां हरमंदर साहिब पहुंचे हुए हैं। तो इत्थे सारे इस गल नूं जानते हैं क्योंकि आपां भाई बलदेव सिंह वडाला जी जिन्होंने आपां सारे बाखूबी जानते हैं, इन्हां तो जाणू आ। पहलां भी एक बाणी चैनल के उत्ते इन्हां दे नाल आपां लाइव गलबात कीती सी ते अज आपां इत्थे सारे जानते हैं हैरीटेज वॉक है जिहड़ा उत्थे ही भाई बलदेव सिंह वडाला जी राही पंथक होका करके एक मोर्चा लगाया गया है, क्योंकि भाई बलदेव सिंह वडाला जी ने जिद्दां कहा है कि इन्हां ने अपने हक अपने पक्ष दे लई कोई भी जिहड़ी गल रखनी है उन्होंने इस मोर्चे दे विच डट के जिहड़ी उन्होंने कहा है कि असी अपनी आवाज़ नूं जिथे पहुँचाना चाहुंदे आ उत्थे पहुँचावांगे। सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जी तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिद्दां सारी संगत इस गल तो जाणू है कि 4 नवंबर 2020 तो जिहड़ा पंथक होका एक मोर्चा लग्या जिद्दां किसान मोर्चे दे उत्ते डटे हुए ने अपने हक्कां दे लई, तां तुसीं कहा है कि जे तुहाडा ये कहना है कि सिख समाज है जिहड़ा कि असी सारे एक परिवार आ और साडे गुरु पिता जिहड़े वो वाहिगुरू जी ने उही साडा परिवार ने, तो तुसी किद्दां यही चुनिया कि इस मोर्चे दे राही जिहड़ा 328 जिहड़े स्वरूप ने उन्हां दी बेअदबी दा जिहड़ा उन्होंने कहा कि जिहड़े 328 स्वरूप माफ़ करियो कि जिहड़े जिन्हां दा हजे तक पता नहीं चलिया है ना, उन्हां दे बारे दे विच तुसी इस मोर्चे दे उत्ते तुसी सवाल दा जवाब मंग रहे हो, जिहड़े सवाल तुसी दूजे धिर दे उत्ते रख रहे हो। उदों तो लैके 4 नवंबर 2020 तो लैके हुण तक किद्दां दा मोर्चा यह चल रहा और की कुछ इत्थे तुहानूं देखण नूं मिल रहा और की कुछ संगतां वेख के वाच रहीआं ने? सिख सद्भावना दल वल्लों ते अकाल बुंगा साहिब वल्लों गुरुद्वारा अकाल बुंगा साहिब बाबा फौजा सिंह जी 4 नवंबर नूं अरदास कीती गई सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे 328 स्वरूप बादल कियां ने चोरी क्यों वेचे किनू वेचे काहदे लई वेचे, वो जानने लई सिख संगतां ने जो मोर्चा लाया उन्हां दी कुੱਟਮਾਰ करदिआं इन्हां लोकां ने वो संगत रूपी मोर्चे नूं तार पीड़ कर दिता, जिहदी मुड़ तर्जमानी करदिआं ਇਹ ਅਸੀਂ 4 नवंबर तो पंथक होके दे रूप ਵਿੱਚ आवाज़ बुलंद की। 3 तरीक ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ हो गए, ਹੁਣ 8वें 'ਚ ਅਸੀਂ प्रवेश कर गए ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ कि जिथे ਅਸੀਂ आवाज़ बुलंद की गुरु पंथ वास्ते भावें पंजाब सरकार ने आनाकानी की ਉਹਦਾ कोई इंसाफ नहीं दिता, पुलिस प्रशासन ने आनाकानी की कोई इंसाफ नहीं दिता, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, 45 ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और 7 ਮਹੀਨੇ बीतण के बावजूद जिथे असीं हाई कोर्ट पहुँच गए उत्थे इन्हां 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ साडे हौसले होर बुलंद होए, निराशावादी नहीं होए, क्योंकि हुण करोने नूं लै के लोग अंदर वड़ गए, असीं 7 ਮਹੀਨਿਆਂ तो इत्थे बैठे हैं, कोई करोना नहीं,
ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੜਾ, ਪੱਕਾ ਥੜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੰਬੂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਵੇਂ, ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੰਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੰਬੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਉੱਡਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਠੰਡ ਆਈ, ਗਰਮੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਮੀਂਹ ਚੱਲੇ, ਝੱਖੜ ਚੱਲੇ, ਗਾਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਲਖੀ ਹੋਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਹੋਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਪੁੱਛਦੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਨਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੰਗੂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸੁੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀਗੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਵੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਿਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਭੁਚੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੂੰਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਅੱਜ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਾਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 28 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਛਬੀਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਬੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆ ਇੱਥੇ ਛਬੀਲ ਦਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛਬੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।